students, welcome to the accountancy class. What we are studying today? Today we are starting our fourth chapter, that is recording of transactions part 2. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, recording of transactions part 1. So ನೀವು ಏನು recording of transactions part 1 ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ, ಅದರದನ್ನ ಇದು ಏನೈತಿ continuation ಐತಿ. Okay, what is our today's topic? Today's topic is subsidiary books. Now before starting this, let me give you a small reminder. See, in yesterday's class what you had learned, that the posting of the ledger can be done by two ways. New ledger posting ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. And what are these two types or two ways? One, by preparing the journal entries, and second one by preparing the subsidiary books. In part 1, that is the recording of transactions 1, you have learnt how to prepare the journal entries. On the basis of that journal entries, you have learnt how to do the ledger posting. Okay? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯೋರದೀವಿ, ಮೊದಲನೇದಂತೂ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3, first transaction, journal entries, ledger posting, trial balance. In the same way, here also we are going to do transactions, subsidiary books preparation, from that ledger posting, and at the end trial balance. Okay, so what these two chapters will teach you, these two chapters will teach you that how in two ways you can record your transactions and you can do the ledger posting by two ways, and at the end you can prepare a trial balance. Okay, so chapter 3 dalli journal entries ಮಾಡಿ ledger posting ಕಲಿತ್ವಿ. chapter 4 dalli subsidiary books dalli entry ಮಾಡಿ ledger posting ಅನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. Okay, so ಈಗ subsidiary books ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ ಶಾಪ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಶಾಪ್ ವೆಂಡರ್. ನಿಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು ದಿನಾಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಡೈರಿದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸು ಕೂತು ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, you will see that in just 1 hour so many transactions are taking place. Okay, just imagine throughout the year how many transactions might be taking place, isn't it? Innumerable, many transactions just in one day. And when some certain occasion comes, ಯಾವ್ದಾರ ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಿರ್ತಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಂತೂ ಅದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ರಿ, ಒಂದು ತಾಸು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗತ್ತ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ from the point of view of accountant, how many transactions are happening. You have to write down all journal entries for that, and after that journal entries you have to do ledger posting. So it's a very tedious job. If suppose ಆ journal entries ಆಗಿಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಾಗಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ನೀವು ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಂದಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ urgently. Can I get that information? Suppose I want the information about the credit sales in the whole day. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಒಂದ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Is it possible for you to give? It won't be possible. You have to prepare the ledger account. ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So to overcome that limitation of journal entries, what are coming into existence? The subsidiary books are coming into existence. Now what are subsidiary books? Let us understand that. Okay, it is very difficult to record large number of transactions through journal entries.
ಎಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬರೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Journal is, and so the journal is subdivided into special purpose books known as subsidiary books. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು their purpose. See, journal is subdivided into special purpose books known as subsidiary books. Now, how many subsidiary books are there? 8 subsidiary books are there. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇವು ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು? 2 ಪ್ರಕಾರ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನೀವು 2 ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್. What do you mean by cash transaction? Cash transaction means where the immediate exchange of money is happening on that transaction. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐದರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. If it is a cash transaction, you will directly record it into cash book. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಇನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಉಳಿದು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಳಿದು. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 7 ಬುಕ್ಸ್. 7 ಬುಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. 7 books on the basis of their purpose. So which are these 7 books? Purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book and journal proper. Bye easy ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಎದ್ರಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಅದಾವು? 7 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್. So in total, how many subsidiary books are there? 8 subsidiary books are there. Which are those? Cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and at the end is journal proper. So ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಜರ್ನಲ್ ಗೆ 8 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಬರೀರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಾಗ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಬರೀತೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಬರೀತೀರಿ. isn't it? ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಯಾವ, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವರೂಪದ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Now, will it help in getting the information quickly? Yes. Suppose ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಈಸಿಲಿ? ಎಸ್. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪಟಕ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದ ಇರ್ತೈತಿ at the end of the day. So you can give me the information just in a minute that in this whole day we have done this much credit sales, isn't it? ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇಡೀ ಹೇತುನ ಏನೈತಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 8 ಪುಸ್ತಕ, ಎಲ್ಲಾರು 8 ಪುಸ್ತಕ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಜನೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅದ? 8 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಬರೀತೀರಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, in the ease of getting the information also. See, the next heading comes for that one.
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಏನು ಲಾಭ ಅದಾವು, ಓಕೆ, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದು ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್ ಅಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಕಡೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಕಾಣಾಕ ಪುಟಾಣಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಕಾಣ್ತಾವ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ಆಸ್ ಅ ಯೂತ್, ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತಂದ್ರ ನಾ ಬರೀ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಜಾಬ್ ಅಟ್ಟ ಮಾಡೋ ಹಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಜೀವನದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಎದಕ್ ತಗೋಕ್ ಬಂದಿರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, to understand the business, to understand the accounting, to understand taxation, and to get the knowledge related with the commerce. Okay, but ಈ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಸೊಕ್ಕದಾಗ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾ ಬರೀ ಇಂಥವ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂತಾದಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದ್ರಾಗ ಲಾಭ ಐತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಲೀಗಲ್ ಐತಿ. ಇವು ಎರಡ ಮಾತು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀಗಲ್ and it should be profitable. Don't come into the attitude, okay, I am a double degree or this much merit student, 90-95%. This is not my kind of job, or this is what I cannot do. Then you will sit in your home only forever. Okay, so if you want to grow, any job is not a small job. Please remember, any job is not a small job. ನಿಮ್ಮಂತ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಶಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು IIT IIM ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಬೀದ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಯಾರು ಕಸ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತಗೋತೀರೋ, ಫುಕ್ಸಟ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರೀದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ವೇಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ? ಮ್ಯಾನ್ಯೂವರ್ ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ, ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾನೆ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಶಾನೆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು? ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಹೂ ಅವಾಗಂದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ತಿಪ್ಪಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರು. ಅದ್ರಾಗಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಸೆನ್ಸ್, ಫ್ಲೇವರ್ಸ್, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಐತೆ ಐತಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತೂ ಐತೆ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಮಾಡಕತ್ತ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತರಬೇಕು, ಸೊಕ್ಕ ತರಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಎದಕ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ? ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ, ಜ್ಞಾನ ಐತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಈಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. Okay, then only you will become a successful businessman. And see, what is my aim being a commerce lecturer? My aim is that you all should think of starting your own businesses, to be very, very honest. I don't want you all to go for some jobs where they are giving you 30,000, 40,000, maximum 80,000, but at the end what you are going to take with you? Nothing. Can you transfer anything to your family members or anything? The job or designation that you have earned? Nothing. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದನೇ ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, me myself being a Gujarati is known for the business class only. So what is my aim? Being a Gujarati, being a commerce teacher, I want to create the businessman only. Is it possible in India? Very much. Developing country ಐತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತಿ? ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಾಗ ಸೊಕ್ಕ ಭಾಳ ಐತಿ. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ತಗೋರಿ. ಅನುಭವವಂತ ಆದ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ್ರಿ, ತಾನ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಬೆಳಿತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ nature of the transaction into 8 books. Which are the books? I am repeating again and again so that you can memorize it. Cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable, bills payable and journal proper. ಈಗ ಇದರ ಲಾಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ವರ್ಕ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ 8 ಜರ್ನಲ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಂಟು ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಂಪನಿ many transactions are happening. So when the work is divided, okay, this is the purchase department, that is the sales department, that is where you have to record all the things. So ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದರಾಗಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ದಕ್ಷತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಮಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗತ್ತಾವ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ultimately you can see that there is a transparency into the business. You have the right kind of data, and upon that data you are taking the right kind of decisions also. It is a time saving activity. 8 ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, 8 ಪುಸ್ತಕ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓದ್ತೀರಿ, at that time itself you will classify and you will put it into the right book. So it will save your future time also. Then receiving information quicker. As I started my class today with, suppose if I ask you at the end of the day what is the credit sales, you can give that information quickly. Okay, then it facilitates in locating and rectifying errors. Suppose by chance nodri, the best way mathematically and ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾರ ತಪ್ಪೈತಂದ್ರೆ your accounts won't tally, ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೋಟಲ್ ತಪ್ಪು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎರರ್. ಬಟ್ ಅದ ಬರೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಎರರ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಐತಿ. ಅದು ಹುಲ್ಲದಾಗಿದ್ದು ಸೂಜಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, so ultimately if there is any error, if there is any mistake that has occurred, it becomes easier to locate, to find it out and then to rectify. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, now let us go ahead. Now see here we have divided, one more point is there, it infuses higher degree of accountability and responsibility. See my dear children, understand the meaning of the word accountability. What do you mean by accountability? Accountability ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. Okay, to be answerable, that is called accountability. Accounts ದಿಂದ ಬರಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ related to accounting ಇರಬೇಕು? No, accountability means to be answerable. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈತೀರಿ, ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಬೈತೀರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೈತೀರಿ. ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಸ್ ಅ ಓನರ್ ದಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೇನು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೈ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಓಕೆ, so it infuses higher degree of accountability and responsibility to the accountants for the particular subsidiary books which is assigned to them. So ಆ particular one department the total ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆನ ಇರ್ತೈತಿ. So you can see here all the 8 subsidiary books have been written down. Let us understand that our ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, we'll start first from here. I'll tell you this later. Cash book ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we record the cash and bank transactions, that is cash sales and cash purchases, and all the other cash expenses and incomes also. Second one is purchase book. In purchase book what we do, we record the credit purchases of goods ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, goods are the commodity in which that particular businessman is dealing. ಫರ್ನಿಚರ್ ದವ್ರು ಅದಾರಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಗುಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೇಷನರಿ ದವ್ರದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಐತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. Then sales book to record credit sales of goods. Purchase returns book to record the credit purchase returns. See, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರು, ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್
ಬುಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾರೆ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. So it's easier for you to find out how many purchase returns are done in throughout month or for that matter the whole year also. In the same way we have sales return book. In this we record the credit sales return. ನೀವು ಏನು credit sales ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಅಂದ್ರೆ it will be shown under this book. Okay? Then bills receivable book and bills payable book. Let us understand what is this. ಯಾವಾಗ ನೀವು credit sales ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡೇಟಾಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಯು, ಡೇಟಾಸ್. ನೌ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಓಸ್ ಮನಿ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ 15 ದಿನದ ಆಮೇಲೆ, 1 ತಿಂಗಳದ ಆಮೇಲೆ, 45 ಡೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಫ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟರ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ದಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ರೂಢಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಹಿ ಶಿಕ್ಕಾ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೇಟರ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಶಿಕ್ಕಾ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ, when the debtor will put his sign and signature on that bill and when he will give that bill becomes a monetary instrument which is called bills receivable. What it is called, bills receivable. Now how it is useful for the trader? Suppose our debtor 1 ತಿಂಗಳ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೇಡರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. he can take that bill and discount it with the bank. ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 1 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿ ಮುಗಿತೈತಿ, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, MSME ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಥವ್ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಇದು ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಚಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಬಯರ್ ಇರ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇರ್ತಾವೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ MSME. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೈತಿ, ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ದೇ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸುವಿಧೆಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಿಲ್ ಪೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ 15 ದಿನದ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಿಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಬಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ and bills payable to record bills payable accepted. Now this was your chapter number 8, but unluckily due to corona ನೀವು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಉಳಿತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೊರೋನಾದ ಅದು ಒಂದು ವರದಾನ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದಿನ ಸುಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕಸ್ಕೋತೈತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8, that is bills of exchange, was totally dependent on this. But unfortunately now you won't be able to learn it because it has been deleted from the syllabus for this 1 year only.
Corona year. Okay. Now, besides the above mentioned subsidiary books, many other books can be prepared for the credit transactions that are for routine and repetitive nature like office equipment book etc. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೈ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, 8 books will be maintained. Which are the 8 subsidiary books? You should be able to tell now. Cash book, purchase book, sales book, sales return, purchase return, bills receivable, bills payable, and the last one is journal proper. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ 7 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರಾಗನು ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ that will be recorded in the journal proper. Any transaction which is not recorded in these 6 books will be recorded into the journal proper. For example, credit purchases of furniture. Now, furniture is not a goods; it is an asset. It is not even a cash transaction. Goods related ittu ee 6 ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, cash related ittu cash book ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. But purchase the furniture on credit ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು goods related ಅನ್ನು ಇಲ್ಲ, cash transaction ಅನ್ನು ಇಲ್ಲ. So ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ? It will go into journal proper. So what you are recording here, see, to record those transactions which do not come under any subsidiary books. ಈ 7 ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ subsidiary book so that now next class in the sums start ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಡಿಸೋಣ. First and the most important book is cash book. Okay, so this is the book of original entry, that is journal, and principal, which is ledger, 2 in 1. Okay, so cash account already, cash book already, both are one and the same. You cash account already ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರಿ ನೋಡಿ ledger accounts ದಲ್ಲಿ. So cash account ಮತ್ತು cash book ದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತೀರಿ? ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತೀರಿ? ಜರ್ನಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, now the book of original entry, all the cash transactions are recorded directly in the cash book, so no need to record them separately in the journal. Okay, and that is why cash book serves the purpose of book of original entry. 2 in 1 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ದಾಗ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಾಗ, ಅದರ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Principal book, there is no need to prepare cash account, that is the ledger account separately, and the closing balance of cash book is directly shown in the trial balance, and that is why cash book serves the purpose of principal book. Now let us understand the meaning. Cash book is a subsidiary book that is prepared for recording all the cash receipts and cash payments in the chronological order. What do you mean by receipt? Receipt means to receive, payment means to give. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಕೊಡಕತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಅದಾವ? 4. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೀಳ್ತಾವ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, 3 column cash book, and petty cash book. We are going to learn all these 4. Okay, and then we are going to understand the other subsidiary books, and at the end ledger posting and final trial balance. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. Okay, this cash book is prepared for recording the cash receipts and cash payments in chronological order. Chronological ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Date wise. So you can see it's just like a ledger. Ledger in debit side, credit side, 4 columns on both the sides. Date,
particulars, LF, amount, date, particulars, LF, amount. Okay. Now here, if you want, you can write down particulars, or else it is advised to write receipts. Receipts on the debit side and payments on the credit side. Okay. Hanging good bulb. Debit what comes in. So what is coming here? Cash is coming in. And credit what goes out. So whenever the cash goes out, you have to write it down on the credit side. Please remember, the cash will always have a debit balance only. It will never ever have a credit balance. Okay? Ma'am, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳೇನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. Okay, so cash will always have a debit balance. Now, what is the second type of cash book? Two column cash book. ಹೆಸರು ಒಳಗನ ಅರ್ಥ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾವ್ದು ಇಲ್ಲ where we are not making any bank transactions. So bank has become an important organ. It has become an important organ of the business, where the bank actually helps the businesses in maintaining the cash transactions and making the money related transactions easily. So therefore cash book ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವಿಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ, ಚೆಕ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಿ. On either sides means both the sides, debit side, credit side. All receipts and payments either in cash or through checks are recorded in this cash book. Okay, so here what you will do, how the cash is coming in, cash transaction into cash column ದಾಗ entry ಮಾಡ್ರಿ. Bank transaction ಐತಿ, where bank is receiving the money, bank column ದಾಗ entry ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, record it on the credit side, ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, write it down on the credit side. Okay, now you might be seeing that here they have not given any balances, because the cash will always have a debit balance. Bank can have a debit balance or credit balance. Okay, credit balance ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, only if they have a overdraft facility, then only. What is bank overdraft? It has been told many times. Next, purchase book and purchase return book. Okay, 3 column cash book, petty cash book. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಏನೈತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೈತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. The purchase book is prepared to record credit purchases of goods and raw materials that are used in the production of goods and services with the sole motive of sale in the ordinary course of business. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರು ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಐತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಒಂದ ಅಂತಾದ ಪುಸ್ತಕ ಐತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ದ ಲೇಜರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್. Date will always be there because all the transactions are recorded chronologically everywhere. Okay, then particulars. Particulars are ಏನು ಬರೀತೀರಿ? The name of the supplier to be credited. ಯಾರ ಕಡೆ ನೀವು goods ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ, purchases ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ನು ಆಗ್ತಾರೆ. Why? You have purchased the goods on credit. Okay, so their account will be credited. Here the ledger folio. Remember, subsidiary books ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ledger posting ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then the invoice. Invoice ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, it is the bill. Okay,
the bill through which this transaction, business ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿದೌಟ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. Okay, so these are the basic information which you are going to record into your purchase book. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. This book is prepared to record the return of goods to the suppliers from whom the goods were purchased. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ goods ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರಿಗಿನ goods ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. For return there may be many reasons. Defective ಐತಿ, ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದವು ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ದೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಅಗೇನ್ ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ವೇರ್ ದಟ್ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್, ಯು ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಮಚ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, now this book is prepared to record the credit sales of the goods. Format ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, it's almost same, ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರಕ್ ಇದೆ. ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡೇಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೇಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಾರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದೇ, ಎದಕ್ ಬರಬೇಕು, ಎದಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀರಿ, ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಿರಿ, ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಿರಿ, ಏನ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟ ಬರೀತೀರಿ, ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ, ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ return of goods from the customers to whom the business had sold goods on credit. See, is prepared to record return of goods from the customer. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಏನಾರ ರೀಸನ್ ಇರಬಹುದು, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಡೆಬಿಟ್. ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾವ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್, ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ journal is journal proper. Okay, this book is prepared to record those transactions, left out transactions from which special purpose books are not prepared. The following transactions are recorded into journal proper. Journal proper dalli yav transactions bartav nodri, opening entries, adjustment entries, rectification entries, transfer entries. ಇವಲ್ಲ ಇಂತಾವ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅದ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಂತಾವ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ, ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ above 4. As I had told you, credit purchases of an asset, that also will come here. Now the last two books which you are not going to learn to prepare this year, but at least you should know about them. So the bills receivable book, this book is prepared to record the details of bills of exchange or promissory notes. They are also called as promissory notes, which are received from the debtors to whom the goods were sold on
ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾವು? ನಿಮ್ಮ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಬಿಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಬಿಲ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. This book is prepared to record the details of exchange accepted or promissory notes made to the creditors who are creditors from whom the goods are purchased on credit. Okay, so with this we come to the end of our first introductory class of subsidiary books. What I am going to do tomorrow? Tomorrow I am going to start with the simple cash book sums, and then I will give you the again information about bank transactions and all, and then we shall go with the all subsidiary books. Okay, so I hope all of you are understanding my classes. We shall continue tomorrow. Thank you.